میں انصاف اور قانون کو پکار رہا ہوں، انصاف اور قانون میری آواز کیوں نہیں سنتے؟ بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے۔ ناظرین، اس دنیا میں خدائے یکتا کی بنائی ہوئی ہر ایک شے کی اپنی قدر و منزلت ہے۔ ہر ایک تخلیق اپنے خاص حوالوں سے جانی جاتی ہے، جن میں سے کچھ دوسروں پر برتری رکھتی ہیں، لیکن وقت ایک ایسی شے ہے جو خاص الخاص ہے۔ وقت کے کئی روپ ہیں، وقت بہت بڑا منصف بھی ہے۔ یہ ایسے ایسے انصاف کرتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ غنی کو محتاج اور مانگنے والوں کو شہنشاہ کر دیتا ہے۔ یہ ظلم کرنے والوں کو سزا دیتا ہے اور مددگاروں کو برے وقت میں سہارا دیتا ہے۔ غرض کے اس کے کئی روپ ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ عظیم فنکار محمد علی کی زندگی سے جڑا ہے، جسے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مزید کچھ پہیلیوں کے بغیر میں اس واقعہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کوٹھی کے خوبصورت لان میں محمد علی اپنے ایک دوست عقیل کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ چپراسی نے محمد علی سے کہا کہ باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، یہ اس کا چوتھا چکر ہے۔ محمد علی نے اسے بلوایا۔ وہ ایک کاروباری آدمی تھا جس کا لباس صاف ستھرا مگر چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ شیب بڑی ہوئی، سرخ آنکھیں، لیکن بال قدرے سفید تھے۔ ماتھے کے بل بتا رہے تھے کہ وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، اور اسی تذبذب میں وہ سلام کر کے محمد علی کے اشارہ پر بیٹھ گیا۔ محمد علی نے ان سے کہا، جی فرمائیے۔ اس شخص نے بڑی گمبھیر آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، جی فرمانے کے قابل کہاں ہوں صاحب جی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے محمد علی کے ساتھ بیٹھے ان کے مہمان عقیل کی جانب ایسے دیکھا کہ جیسے وہ محمد علی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہو۔ محمد علی نے اس شخص سے کہا کہ آپ اس مہمان کی فکر نہ کیجیے، جو کہنا ہے بے فکر ہو کر کہیے۔ محمد علی کی تسلی پر اس شخص نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ چبرجی میں میری برف کی فیکٹری ہے، یہی میرا وسیلہ روزگار ہے، لیکن اب کاروباری حماقتوں کی وجہ سے وہ میرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس پر محمد علی نے پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھا، کیوں، کیسے جا رہی ہے؟ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی سے میں نے 70,000 روپے قرض لیا تھا، لیکن میں لوٹا نہیں سکا کیونکہ میں نے جو پیسے سنبھال کر رکھے تھے انہیں چور لے گئے۔ اب وہ آدمی جس کا میں مقروض بن چکا ہوں میری فیکٹری کی کرکی لے کر آیا ہے۔ اور پھر اس جملے کے ساتھ اس سوالی کی نم آنکھوں میں رکے آنسو بھی ٹپک پڑے۔ محمد علی نے اس شخص کو غور سے دیکھا اور کہا کہ آپ کا برف خانہ میانی صاحب والی قبرستان سے ملحق تو نہیں؟ اس آدمی نے تصدیق کر دینے والی باادب آواز میں کہا، جی جی وہی ہے میرا کارخانہ، میں صاحب اولاد ہوں، میرے لیے یہی وسیلہ روزگار ہے۔ اگر میری فیکٹری چلی گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر پاؤں گا، کیونکہ میرے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جائے گی۔ میں بہت مجبور ہو کر یہ امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مددگار ہیں۔ محمد علی نے اس شخص سے کہا، فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس شخص نے جواباً کہا کہ میرے پاس 20,000 روپے ہیں، اگر آپ مجھے 50,000 روپے قرض دے دیں تو میں آپ کو قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ محمد علی جو پہلے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو چکے تھے، مسکرا کر اس سوالی کو دیکھا، سگریٹ سلگائی اور اپنے دوست عقیل سے مخاطب ہوئے۔ ایک دم سے محمد علی کی مسکراہٹ سب کے لیے حیران کن تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ سوالی کی مشکل پر پریشان ہو رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست عقیل سے مخاطب ہوئے اور کچھ پہیلی بھری باتیں کی، جس نے سب کی نظروں کو متجسس کر دیا۔ محمد علی نے کہا، یہ آسمان بھی بڑا ڈرامے باز ہے، کیسے کیسے ڈرامے کرتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے، شہنشاہوں کو فقیر اور غلاموں کو مالک بنا دیتا ہے، سوالیوں کو غنی اور سرمایہ داروں کو کسی کے در پر جھکا دیتا ہے، کبھی مات اور کبھی جیت۔ محمد علی نے اتنی پہیلی بھری باتیں کی اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے اس سوالی کی جانب دیکھا اور کہا کہ پہلے تو آپ کی داڑھی ہوا کرتی تھی۔ یہ سن کر اس سوالی کے حواس باختہ ہو گئے اور چونک کر کہنے لگے، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ محمد علی نے کہا، میں بھی پرانی بات ہی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد محمد علی اچانک کہیں سوچوں میں کھو گئے، سگریٹ کا دھواں چھوڑ کر خیالوں میں کچھ تلاش کرتے رہے، جیسے ماضی کی کچھ تلخ یادوں نے ان کی سوچوں کو گھیر لیا ہو، جس کے آثار ان کے چہرہ پر بھی نمایاں تھے۔ کچھ دیر یوں ہی گہری سوچ میں کھو جانے کے بعد اس سوالی سے مخاطب ہوئے اور سوال کیا کہ آپ کے پاس 3 روپے ہیں؟ اس شخص نے مؤدب بھرے پرجوش انداز میں کہا، جی جی ہیں۔ پھر اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور ان میں سے 3 روپے محمد علی کے حوالے کر دیے، جس کے بدلے محمد علی نے نوٹوں کا
बंडल उनके हवाले कर दिया और कहा कि ये 50,000 रुपए हैं, ले जाइए। इस सवाली के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि उसकी मुश्किल हल हो चुकी है। अब उसकी फैक्ट्री का मालिक वही रहेगा और उसके बच्चे भूख से निडाल नहीं होंगे। इस सवाली की आंखों में आंसू थे और नोट पकड़ते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे। जज्बात में घिरे इस सवाली ने हिम्मत करते हुए पूछा, अली भाई 3 रुपए लेने की बात मेरी समझ में नहीं आई। मोहम्मद अली ने उस सवाली से कहा, ये 3 रुपए मैंने आपसे मजदूरी ली है। उस शख्स ने कहा, मजदूरी और मुझसे? मैं आपकी बात समझा नहीं। ये बात करते हुए उस सवाली के चेहरे पर हैरत फैल चुकी थी। मोहम्मद अली ने फिर हतमी बात करते हुए सारी पहेली सुलझा दी और महफिल में बैठे दीगर मेहमान भी मोहम्मद अली की मसलियत भरी पुरअसरार बातों को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं करियर के इब्तदाई वक्तों में लाहौर आया था तो मैंने आपके कारखाने में 3 दिन मजदूरी की थी, लेकिन आपने मुझे काम से निकाल दिया था और मजदूरी भी नहीं दी थी। आज वो मजदूरी मैंने आपसे वसूल कर ली। मोहम्मद अली का जवाब न सिर्फ उस सवाली के लिए बल्कि तमाम हाजिरीन महफिल के लिए बहुत बड़ा इंकशाफ था, क्योंकि मोहम्मद अली वक्त के सुपरस्टार होने के साथ साथ दौलतमंद भी थे। उनका मर्तबा मकाम सबके लिए काबिल रशक था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मोहम्मद अली ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए इस कदर मेहनत की थी कि वो मजदूरी तक करते रहे थे। मोहम्मद अली ने अपनी बात खत्म करते हुए सिक्के जेब में डाले और कहा, आप ये पैसे ले जाइए, जब सहूलत महसूस करें लौटा दें। इसके बाद मोहम्मद अली मजे से सिगरेट पीने लगे, जबकि वो सवाली और मेहमान अपनी कुर्सियों पर ऐसे बैठे थे जैसे जिंदा न हो बल्कि फिरौन के अहद की 2 हनूद शुदा ममिया कुर्सी पर रख दी गई हों। नाजरीन, मोहम्मद अली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे। उन्हें जानदार अदाकारी की वजह से शहनशाह जज्बात कहा जाता था और उनसे पहले और बाद में कोई इस मकाम को हासिल नहीं कर सका। गोया वो एजाज में अकेले हकदार थे। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। मोहम्मद अली को एशिया के 25 अजीम तरीन फनकारों में शुमार किया जाता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी वो अपनी मिसाल आप हैं। मोहम्मद अली ने उर्दू फिल्मों में एक नई जहत मुतारिफ करवाई। 60 और 70 की दहाई में उन्होंने उर्दू फिल्मों के कारोबार को बामे उरूज तक पहुंचा दिया था, जिसमें नदीम बेग और वहीद मुराद का किरदार भी मिसाली रहा। वो प्यार है जिसमें किसी को पाने या किसी को हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं होती। इस प्यार में किसी को लूटा नहीं जाता। पर्दा स्क्रीन पर उनकी खिदमात एक तरफ, लेकिन जाती जिंदगी में वो जैसे इंसान थे, उनका तज़किरा ईमान अफरोजी का बायस बन जाता है। मोहम्मद अली को पाकिस्तानी माशरा में एक बुलंद मर्तबा व मकाम हासिल था। उन्होंने शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और इस वकार और मकाम को कभी जवाल नहीं आया। मोहम्मद अली एक मजहबी घराने में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन ही से मजहब की तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी और यही वजह है कि फिल्मों में काम करने के बावजूद मोहम्मद अली की जिंदगी में मजहब का पहलू नुमाया रहा, जिसकी वाज़ेह मिसाल उनकी महाफिल, उनका रहन सहन, मखलूक खुदा से उनका रवैया, उनकी गुफ्तगू समेत कई दीगर चीजें थी। और इसी में से एक वाकया मदरजा बाला बयान भी कर चुका हूँ। मोहम्मद अली और उनकी बीवी मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम दोनों इज्जत और वकार की अलामत थे। मोहम्मद अली कभी ज़ेबा से साहिब औलाद तो ना हो सके, मगर उन्होंने कभी खुदा से इस बात का शिकवा नहीं किया। उन्होंने ज़ेबा की पहली शादी से होने वाली बेटी को अपनाया और उसी को अपनी हकीकी बेटी समझा, जबकि बेटे की ख्वाहिश या अपनी औलाद के लिए कभी दूसरी शादी का इरादा तक नहीं किया। मोहम्मद अली के घर बड़ी बड़ी महाफिल हुआ करती थी, जिसमें हर शोबा हस्ती के लोग शिरकत किया करते थे, जिनमें शायर, दानिश्वर और आलिम वगैरह शामिल थे। ये महाफिल तसलसल के साथ हुआ करती थी, जिसे मोहम्मद अली और ज़ेबा बड़े शौक से एहतमाम करते थे। मोहम्मद अली को बहुत सारे एजाज़ात में से यह एजाज भी हासिल है कि शाह फैसल उनके घर क़याम कर चुके हैं। जब भुट्टो के दौरे हुकूमत में पहली मर्तबा इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद लाहौर पाकिस्तान में हुआ तो वक्त के तमाम अजीम इस्लामी रहनुमा लाहौर तशरीफ लाए। इस इस्लामी कॉन्फ्रेंस में तारीखी खिताबात और मुआहदे देखे गए। उस वक्त चूँकि इतने बड़े रहनुमाओं को ठहराने के लिए मखसूस होटल वगैरह मौजूद नहीं था, लिहाजा उन्हें लाहौर के बड़े बड़े घरानों में ठहराया गया और खासुल खास शाह फैसल को मोहम्मद अली के घर ठहराया गया, जो कि उनके लिए किसी सआदत से कम न था। और यही वजह है कि ताहयात मोहम्मद अली के सऊदी अरब के शाही खानदान से बहुत अच्छे मरासम रहे। शाह फैसल अरबों की रिवायत के मुताबिक बेश कीमती कालीन भी मोहम्मद अली के लिए तोहफा मिलाया थे। मोहम्मद अली ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और जब भी उनका तज़किरा किया जाता है कुछ न कुछ सबक आमोज सीखने को मिलता है। उनकी जिंदगी खुदा तरसी और मखलूक खुदा के साथ हुस्न सलूक के वाक़यात से भरी पड़ी है। मोहम्मद अली ने 2006 में वफात पाई, जबकि उनकी सौगवार ज़ेबा अभी हयात हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद अली को जन्नतों में आला मकाम अता करे और ज़ेबा बेगम को लंबी उम्र दे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें। मुझे
میری زندگی کے 12 سال واپس دو، مجھے میری جوانی لوٹا دو۔ جج صاحب، وکیل صاحب، اگر یہی پیار میرا جرم ہے تو میں مجرم ہوں، مجھے اس جرم کی سزا دیجیے، میں خوشی سے قبول کروں۔